سال کے پہلے کے انسان کو پوچھا جاتا اور ہسٹری کو پڑھا جاتا تو آپ کی کتاب میں نظر آئیں گے کہ پہلے کے زمانے کے انسان کو اگر کسی حالت میں دیکھتے انسان دوسرے مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کہتا السلام علیکم، دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا السلام علیکم کا صدا دیتا، سلام کرتے اور کہتے کہ کس حالت میں ہے بھائی صاحب، کیسے چل رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، کیسے دن کٹ رہا ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کا بال بچہ کیسا، آپ کا زمین جگہ کیسے ہیں، دکان و مکان کیسے ہے؟ وہ سینہ ٹھوک کے کہتے میں 2 روٹی کماتا ہوں، 1 روٹی میں کھاتا ہوں، 1 روٹی بال بچہ کو میں کھلاتا ہوں پڑھاتا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر کسی کو دادا کو، اگر کسی کو باپ کو، اگر کسی کو بھائی کو پوچھا جاتا یا پوچھتا ہے کوئی انسان کس حالت میں ہے، کیسے چل رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کیا کروں، کٹ رہا ہے چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، کٹ رہا ہے چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو کہنا ہی تھا کہ اللہ کا شکر ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتا کہ کٹ رہا ہے چل رہا ہے، اگر کہنا ہی تھا تو آپ کو اللہ کا نام لینا نہیں تھا، اگر آپ کو اللہ کا نام لینا تھا تو آپ کو یہ جواب دینا تھا کہ ہاں ہاں آج ہمارے گھروں میں پنکھے بھی ہے، آج ہمارے گھروں میں اے سی بھی ہے، ہمارے گھروں میں فریج بھی ہے، ہمارے گھروں میں بائک بھی ہے، ہمارے گھروں میں 4 چکا بھی ہے، ہمارے گھروں میں اے سی اور بنگلہ اور زمین جائیداد ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس باپ بچے ہوئے ہیں، ماں بچی ہوئی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس بیٹے بھی ہے، ہمارے پاس بیبیاں بھی ہے، ہمارے پاس خاندان والے بھی ہے، ہمارے پاس کپڑے بھی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہمارے پاس بہت چیز ضرورت جو پڑتے وہ سامان میرے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن نہیں انسان وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس رہتے ہوئے کہتے ان کے پاس پنکھے رہتے ہوئے، اس کے پاس زمین رہتے ہوئے، ان کے پاس دکان و مکان رہتے ہوئے، ان کو اگر پوچھا جاتا ہے کس حالت میں ہے بھائی، کس حالت میں ہے دادا، کس حالت میں ہے چاچا، کس حالت میں ہے ماما، کس حالت میں ہے چچا، وہ کہتا ہے کٹ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے۔ ایسا جملہ، ایسا باتیں، ایسا گفتگو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جملوں سے ناراض ہو جاتا ہے، ان جملوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں جن کا اولاد نہیں ہے، جن کا بیٹا نہیں ہوا، آج سے تقریباً میرے پاس آیا تھا میرے مدرسے میں، کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گیا ہے، تعویذ کے لیے آیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ 20 سال ہو گیا، 21واں سال گر گیا ہے، لیکن اولاد کے لیے میں ترس رہا ہوں، دوسرے کو بھتیجے کو لیتا ہوں، دوسرے کو اولاد کو لیتا ہوں، دوسرے کو پوتا کے لیتا ہوں، اگر کاش میرا ایک اولاد ہو جاتا، کاش میرا ایک بیٹی ہو جاتا، اگر بیٹی ہو جاتی، اگر کاش میرا ایک چھوٹا بچہ ہو جاتا، اگر ہونے کے بعد ہی اگر ایک مرتبہ امی کہہ دیتا ہے، اگر ایک مرتبہ ابو کہہ دیتا ہے، اس کے بعد اگر انتقال ہو جاتا، اگر نہ بول پاتا، اگر گونگا ہو جاتا تو اللہ کا شکر ادا کر دے۔ لیکن میرے پاس نہ اولاد ہے، نہ میرے پاس کوئی چیزیں ہیں، بلکہ میں ایسا چلتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اولاد کو دیکھنے کے لیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس اولاد رہتا، چھوٹے بچی رہتی یا بچے رہتا، میرا بیٹا بیٹی رہتا تو اس کو میں چوم کے جاتا، لیکن کاش میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو جا کے پوچھئے گا کیسے دن کٹ رہا ہے، کیسے چل رہے ہیں، وہ کہے گا کیا کروں اللہ کا شکر ہے، لیکن میرے پاس اولاد نہیں، کیا کروں اللہ کا، تب بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں انسان کے پاس ہر چیز موجود رہتے، ہر چیز موجود رہتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس رہتے ہوئے، ہمارے پاس دکان و مکان رہتے ہوئے، ہمارے پاس بال بچے رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج شکر منائیے کہ ایک ننگرا کو جب دیکھیں گے تو آپ کا دل پہ یہ گزرنا چاہیے کہ اللہ کاش وہ ننگرا ہے، لیکن اللہ نے تو میرا ننگرا نہیں کیا، تو پیر عطا کیا ہے۔ یا اللہ جب کسی انسان کے اگر کان یا بہرا کو یا ناک سے معصوم نبینا کو دیکھیں گے تو یہ دل پہ یہ کہہ کے اٹھیں گے اور دل کے یہ کہہ کے اٹھیں گے کاش اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو کان ہے، میرے پاس تو 2 ہاتھیں ہیں، تو میرے پاس تو 2 آنکھیں ہیں، میں دیکھ پاتا ہوں، کاش میرا ہی اگر ایسا ہو جاتا نبی نہ ہو جاتا، دیکھ
देख नहीं पाते तो क्या होते? तो अल्लाह फरमाता है इंसान को, ये इंसान तुमको सिर्फ और सिर्फ पैदा किया हो इबादत के लिए, 7 साल तुमको हाथ दिया हो, पैर भी दिया हो, आंख भी दिया हो, यानी कि चलने के लिए पैर दिया हो, बोलने के लिए ज़बान दिया हो, आंख दिया हो देखने के लिए। इन चीजों को देखने के लिए जब दिया है, इन चीजों को पकड़ने के लिए दिया है, इन चीजों को चलने के लिए दिया है, कि क्या हम हराम के लिए, न जायज के लिए, न नाजायज के लिए, या बात बोलो बदतमीजी की तरह से आज हमारे इंसान को, नौजवान को देखा जाता है बहुत सारे गेम खेलते हैं, बहुत सारे मोबाइल पर टच करते हैं। हम और आप इंसान को गौर करना चाहिए, इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पैदा किया एक चीज के लिए, बल्कि वो एक चीज वो है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज पहुंच रही है, साफ से पहुंच रही है, समझ पाते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हर हालत में अल्लाह का आप शुक्र अदा कीजिए। बायज़ीद बुस्तामी के बारे में आपको बताए, और बायज़ीद बुस्तामी के बारे में एक और वाक़या सुनिए। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते से चलता हूँ तो मुझे देख करके कुत्ता रोता है। कौन रोता है? कौन रोता है? कुत्ता रोता है। तो लोगों ने कहा बायज़ीद बुस्तामी, जब इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो कुत्ता भौंकता नहीं, कुत्ता रोता नहीं, जब आपको देखता है तो क्यों रोता है, क्यों भौंकता है? तो बायज़ीद बुस्तामी रोने लगते हैं। ये अल्लाह का वली है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत सारी किताबें में लिखे हैं। बायज़ीद बुस्तामी रोने लगते हैं। जब इंसान ने सवाल किए तो बायज़ीद बुस्तामी रोने लगे, कहने लगे सुनो सुनो, वो कुत्ता इसलिए रोता है जब आप लोग को देखता है, अवाम को देखता है तो रोता नहीं है, जब मुझे देखता है तो रोता है इसलिए कि दुनिया में इंसान को सिर्फ और सिर्फ इंसान को अगर पैदा किया है तो अल्लाह के इबादत करने के लिए मैं कौन सा गुनाह कर दिया हूँ कि मुझे कुत्ता बना दिया है, और वो कौन सा गुनाह नेकी कर लिया इंसान जो उसे इंसान बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। अगर इंसान मुझे, काश कुत्ता वो करे, काश मुझे अगर इंसान बनाता तो मैं नमाज भी पढ़ता, रोजे भी करते, हज भी करते, उलमाए किराम का कद्र भी करते, अल्लाह का शुक्र मनाते। लेकिन इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान चुगलखोरी करता है, दूसरों को बातें करता है, दूसरे के बुराई करता है, दूसरे के बुराई करने के साथ साथ अल्लाह का भी कमी निकल देता। वो कमी क्या है? आज बारिश हो गई, कोई लोग कहते हैं कि आज बारिश ना होता तो अच्छा था। एक अल्लाह के वली थे, वो क्या समंदर में खड़े थे, टाकू पे बीच पे खड़े थे, तो उस दिन बारिश हो गई। वो कहने लगा कि अल्लाह आज तो बारिश होने की जरूरत नहीं था, तो बारिश कह दिया। तो गायब से आवाज है, तू अल्लाह को वली नहीं है, तू शैतान और मरदूद है। तुम्हारा कहने वाला कौन होता है? जो मैं पाऊंगा वो करूंगा, जो मुझे मर्जी होगा वही करूंगा। तुम बोलने वाला ना हो तो इंसान को सोचना चाहिए, हो सकता आज भी अगर बारिश हो गई, किसी के जबान से निकल भी गई होगी कि अल्लाह आज बारिश काहे दी। नहीं नहीं, इंसान ये बोलना गलत है, ये बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह नाराज है, बोलने वाला आप नहीं है, बोलने वाला आप नहीं है। अल्लाह हर चीज जानता है, अल्लाह हर चीज जानता है, हर चीज देखता है कि कौन ठीक होना, कौन ठीक होगा, कौन ठीक नहीं होगा। कहने वाला आप नहीं है, इसलिए कि अल्लाह अगर आज अभी अगर धूप दे दे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अभी बारिश नहीं दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर किसका शुक्र करेंगे? सुभान अल्लाह। सुनिए, आज जो मौलाना सब कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह का माना होता है, मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है, तो अल्लाह जो पाक है तो अल्लाह फरमाता है कि जिसने दिल से सुभान अल्लाह किया उसे गुनाहों से मैं उसे पाक कर दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक दिन कयामत के रोज ऐसा भी होने दिन आने वाला है, और ऐसा भी बंदा होगा कि वो नमाज भी नहीं पढ़ा है, रोजे भी नहीं रखा है, हज भी नहीं किया है,
गुनाह ही क्या है, लेकिन वो बंदा ऐसा काम किया है जब वो सोते थे तो एक तरफ जब सोते थे, जब दूसरे तरफ नींद के करवट लिए हैं तो कहा कि या अल्लाह, तो उसी वक्त अल्लाह उसके जुमले को कबूल कर लिया और उसको जब जन्नत की तरफ भेजता है तो वो इंसान कहता है कि अल्लाह मैं तो नमाज न पढ़ा, रोजे भी नहीं रखा है, ज़कात भी नहीं दिया है, बड़े बड़े आलिम का इबादत नहीं किया है, बड़े बड़े आलिम का इज्जत नहीं किया है, माँ बाप का हुकूक भी अदा नहीं किए हैं, फिर जन्नत में काहे भेजते हैं? तो अल्लाह फरमाएगा ये बंदा सुन, तुम एक